जय जगन्नाथ पिलाने साहित्य चैनल को समस्त स्वागत। आशा कर जो देती सर्च देती तुम उपकार आसो समस्ते प्रिपेयर हम। आज नुआ क्लास रे शाला साहित्य सामाजिक चित्र अवशिष्टांश पढ़ा समाज दर्शन। आम जानते जे शारदा दास से गोटे कृषक परिवार जन्मग्रहण करते से संस्कृत भाषार चरम विकास घटी ब्राह्मण जाति समाज रे प्राधान्य विस्तार करते जातिभेदर कठोर प्रथा आउ ब्राह्मण मैंने चाहून व्यतीत अन्य कौन व्यक्ति मैंने साहित्य रचना करूँ। तेणु यही समय ओडिया भाषा गोटे बलिष्ठ काव्य कोणार्क सृष्टि करिवार जो वैप्लविक पदक्षेप शारदा दास ग्रहण कले वास्तव में ताहा होची प्रशंसनीय एवं साहसिक कार्य। कारण एमती भी समाज बद्धपल्लता भितर बहु प्रतिभा हजि जाइछन्ति। एई ब्राह्मण संस्कृतिर विरुद्धाचरण करी साहित्य रचना करिवार साहस करि पारनांती, जोटा कि शारदा दास कले। से जाओ शारदा दास थिले जाति धर्म वर्ण निर्विशेष समस्त को एक भावुले। से जाति प्रथार विश्वास करुनथिले, समस्त से भगवान संतान बोली कहते एवं जो उच्च नीच भेदभाव था उच्च नीच भेदभाव को मध्य से ग्रहण कर विरोध करते। तेणु यही परिप्रेक्षी से कहते नारायण आत्माए अटई महाब्रह्म संसार अगाध को नौका अटई धर्म। तेणु यही पदरु तांकर धर्ममत एवं तांकर जाति समाज विषय कौन धारणा थिला आम स्पष्ट जापर। जातिभेद को तो से स्वीकार करुनथिले, ता सहित तार प्रमाण रचना भितर साहित्य रचना भितर जो रचनावली गुड़िक भितर प्रदर्शन कर जिनसर उदाहरण देते केमिति से जातिभेद को स्वीकार करुनथिले, सबु जाति को समान भाव में ग्रहण करते। तार उदाहरण रचना भितर देखा मिले। जमीती कि सबरी जो नारायण को लाउ पत्र अन्न बाढ़ी देता आ उद्योग पर्व वर्णना कर विदुर भगवान को प्रार्थना कर से परजन्म चांडाल घर जन्म ना आपत्ति ना। विराट पर्व भीम सुपकार माने रोसैया होकर उच्च नीच समस्त भोजन आप्यायित कर राजा। यही जो गोटे गोटे वर्णना रचना भितर रही है जमापड़ी दृष्टि समस्ते होती सामान एवं से गोटे शोषणहीन साम्य समाज सृष्टि करने चाहिए। तेणु कवि कहते आपण जहाँ आज ताहाकु कर्मे बोली कहे। से तांका मतरे शासक हुंतु बा सम्राट हुंतु से माने प्रभु नुहंती, से माने होचन सेवक, प्रजा मानकर सेवक। प्रजा माने तांकर संतान, तेणु सेमानंकु सेवा करवा शासकर कर्तव्य। तेणु बहुत चरित्र अच्छी जमीती कि इक्ष्वाकु शुक्र जानुघंट यही राजर्षि मानकर वर्णना शारदा दास काव्यर अति सुंदर भाव में कर। तेणु ये जमापड़ी से समाजर अवस्था कौन थी। तापर देखा स्वदेश प्रीति। कवि शारदा दास जातीयवादी कवि थे। से ओडिशार जनजीवन को गभीर भाव में अध्ययन करते। निज रचन ओडिशार ऐतिह्य संपन्न स्थान पर्वत गिरी ह्रद कांतार ए विषय वर्णना कर तीर्थस्थान गुड़िक विषय वर्णना कर। जनकर जदि इतिहास प्रति धारणा न था ताहले से आम ओडिशार ऐतिह्य संपन्न स्थान गुड़िक एते रचना भितर स्थानित कर न था। तेणु निश्चित भाव में विभिन्न स्थान सूचना पाखे थिला। तेणु से अर्कक्षेत्र नीलाचल धाम कोणार्क एकाम्रकानन कपिलास चंद्रभागा महोदधि यार वर्णना कर। चरित्र गुड़िक जो नहीं से चरित्र गुड़िक तांकर चालीचलन आचार व्यवहार खाद्यपेय तांकर वेशभूषा अस्त्रशस्त्र एमती वर्णना करमी आमको लगे जे माने यही ओडिशा माटी माने सृष्टि होती चरित्र गुड़िक। महाभारत काव्य चंद्रभागा तीर से वर्णना कर 12 वर्ष तपस्या करते किए सांब कुष्ठ रोग होता
ଅଭିଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇକରି ତାଙ୍କୁ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ହୋଇଥିଲା। କୁଷ୍ଠ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ତୀରରେ। ସେଠି ଗୋଟେ ଅପୋଡ଼ା ଭୂଇଁରେ ଭୀମଙ୍କର ଶବ ସତ୍କାର କରିବା କଥା। ତାପରେ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ଯାଜପୁର ନିକଟସ୍ଥ ଧର୍ମପୁର ଗାଁର ହରିସାର କନ୍ୟା ସୁହାଣୀକୁ ବିବାହ କରିବା। ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପର୍ବରେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଢେଙ୍କାନାଳର କପିଳାସ ଠାରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକର ସେ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଏଥିରୁ ତାଙ୍କର ଇତିହାସ ପ୍ରବଣତା ଓ ଜାତୀୟତା ଭାବ, ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରୀତିର ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳେ। ତୁମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଛି ଏଥିରେ ଐତିହାସିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ, ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ଏଇ ଯେଉଁ ବିଷୟଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ା ହେଉଛି, ସାମାଜିକ ଭିତରେ ଐତିହ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭରି ହେଇକି ରହିଛି। ଯେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଯେମିତି ସାଂସ୍କୃତିକ ଚିତ୍ର, ଐତିହାସିକ ଚିତ୍ର ଆଉ ସାମାଜିକ ଚିତ୍ର ସେମିତି ନ କରାଯାଇ, ଯେହେତୁ କମ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଇତିହାସର ଚିତ୍ର ଏହା ଭିତରେ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏହା ଭିତରେ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି। ସେମିତି ସିଧାସଳଖ ଖାଲି ଐତିହାସିକ ଚିତ୍ର, ଶାଳା ସାହିତ୍ୟର ଐତିହାସିକ ଚିତ୍ର ସେମିତି ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନ ଆସିପାରେ। ସାମାଜିକ ଆସିବ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଆସିବ, ତା ଭିତରେ ତୁମେମାନେ ଏଇ ଇତିହାସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେତିକି ସୂଚନା ଏହା ଭିତରେ ରହୁଛି ତୁମେ ତାକୁ ଲେଖିବ। ଏତେ ବେଶୀ ନଥିବାରୁ ତାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୋଲି କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏବେ ଶିଳ୍ପ, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କଳାର ଦେଶ ହେଉଛି ଭାରତ, ଓଡ଼ିଶା ବା ଉତ୍କଳ। ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଉତ୍କଳକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ସେ ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ସେ ଜଣେ ସୁଶାସକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ବାଣିଜ୍ୟିକ, ଶିଳ୍ପ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସମୃଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ମାନେ ଉନ୍ନତିର ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶିଳ୍ପ ସେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ତାମ୍ର ଶିଳ୍ପ, ମୃଣ୍ମୟ ଶିଳ୍ପ, ଲୌହ ଶିଳ୍ପ, ବସ୍ତ୍ରଶିଳ୍ପ ଆଉ କଳା, ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଏସବୁ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ହୋଇଥିଲା। ସେଠି ତାଙ୍କର ମାନେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାସାଦ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିଲା, ସଭାଗୃହ, ଯଜ୍ଞଶାଳା, ଦୁର୍ଗ ଏସବୁ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିଲା, ତା'ର ସଜାସଜି ଉପକରଣ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆଭୂଷଣରେ ନିଜକୁ ସଜେଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲା ସମାଜରେ। କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ଲୌହ ଥିଲା ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନ ଶିଳ୍ପ। ଯେତେବେଳେ ଯତୁଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିଛି, ସେତେବେଳେ ଶାରଳା ଦାସ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଲୌହ ବିନ୍ଧାଣୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରି ଲୌହ ନିର୍ମିତ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକର, ଯେମିତିକି କାଠ, କଟୁରୀ, କୁଠାର, କୁନ୍ତ, ଲେଖନୀ, ଗଦା ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଯତୁଗୃହ ନିର୍ମାଣରେ ଲୌହ ବିନ୍ଧାଣୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଘରଟା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ନାନା ପ୍ରକାରର ଲୁହା ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ତମ୍ବା ଧାତୁରେ ପାତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ପାଣ୍ଡବମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥକୁ ଗଲାବେଳେ ରୂପା ଧାତୁରେ ନିର୍ମିତ ଯେଉଁ ଭାଣ୍ଡରେ ଦହି ଯୋଗାଡ଼ କରିବା, ଅଭିମନ୍ୟୁର ବିବାହ ସମୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ରୌପ୍ୟ ପାବଛ ଉପରେ ବସିବା, ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଭିନ୍ନ ଧାତୁରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଜିନିଷ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଧାରଣା ଆସେ। ସେ ସମୟରେ ମୃଣ୍ମୟ ଶିଳ୍ପର ମଧ୍ୟ ମାଟି ଶିଳ୍ପର ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାର ଘଟିଥିଲା। କୁମ୍ଭାରଶାଳରେ କଳସୀ, ନୌତି, ହାଣ୍ଡି, ଦୀପ, କଳସ, କୁଡ଼ୁଆ ଏସବୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ରହୁଥିଲେ ବନବାସରେ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ କେମିତି ମାଟି ପାତ୍ରରେ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ, କୁନ୍ତି କରୁଥିଲେ, ତାପରେ ଦ୍ରୌପଦୀ କରୁଥିଲେ, ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବର୍ଦ୍ଧକୀମାନେ କାଠରେ ନାନା ଉପକରଣ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ରଥ, ପଲଙ୍କ, କବାଟ, ଶଗଡ଼ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତିଆରି କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ। ଚମଡ଼ାରେ ମୃଦଙ୍ଗ, ଢୋଲ ତିଆରି ହେଉଥିଲା। ଆଉ କାଂସ୍ୟ, ଲୌହ, ବସ୍ତ୍ର, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକର ଶିଳ୍ପ ସେତେବେଳେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା, ଯାହାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ରଚନାବଳୀ ଭିତରେ ରହିଛି। ଏଠି ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ କହିଲେ କେବଳ ମହାଭାରତକୁ ବୁଝି ହେବନି।
ତାଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ରଚନା ଅଛି ତାରି ଭିତରେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ସେଇଟା ଦେଖିବା। ତାପରେ ଦେଖିବା ବାଣିଜ୍ୟ। ମହାଭାରତରୁ, ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ମହାଭାରତରୁ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ କଥା ଆମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ମାନେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବାଣିଜ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଥିଲା, ଅନ୍ତର୍ବାଣିଜ୍ୟ, ବହିର୍ବାଣିଜ୍ୟ। ଦୁଧ ଦହି ବିକ୍ରୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଘୋଡ଼ା, କାଠ ବ୍ୟବସାୟ, ନଦୀ ପଠାରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ, ଏସବୁର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଆଉ ବ୍ୟବସାୟରେ ମାଢ଼, କର୍ଷ, କଉଡ଼ି ଏ ମୁଦ୍ରାର ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା। ଓଜନ ପାଇଁ ବିଶା, ପଳ, ଗଣନା ପାଇଁ କଡ଼ା, ଗଣ୍ଡା, ପଣ, କୋଡ଼ି, କାହାଣ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବ୍ୟବହାର ଥିଲା ବୋଲି ଶାରଳା ଦାସ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କେମିତି ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାସାଦ ଥିଲା, ଯଜ୍ଞଶାଳା, ସ୍ୱୟଂବର ସଭା, ସଭାଘର, ଅଶ୍ୱଶାଳ, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ଦୁର୍ଗ, ଆଉ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଆଉ ମାଟି, ପଥର, କାଠର ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିଲା, ସେସବୁ ସୂଚନା ତାଙ୍କ ରଚନା ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତାପରେ କୃଷି। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ମେରୁଦଣ୍ଡ ହେଉଛି କୃଷି, ପ୍ରଧାନ ଜୀବିକା। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିକି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ସମାଜ ଜୀବନ ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନ ଅଙ୍ଗ। ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଶାରଳା ଦାସ ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲୋକ ନଥିଲେ, ଜାତି ନଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ କି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ସେ ସମୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କୃଷିକୁ ବୃତ୍ତି ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହଳ କରୁନଥିଲେ। ମହାଭାରତରେ ସୁରେଶ୍ୱର ପଣ୍ଡା ନାମକ ଗୋଟିଏ ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଶାରଳା ଦାସ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ତପତି ନାମକ କୃଷକ ଦ୍ୱାରା ହଳ କାମ କରୁଥିବା ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ସୁରେଶ୍ୱର ପଣ୍ଡା ହଳ କରାଇଛନ୍ତି କାହା ଦ୍ୱାରା ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ତପତି ନାମକ କୃଷକ ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ଭାଗ ଚାଷର ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା। ଭାଗ ଚାଷୀମାନେ ଜମି ମାଲିକଠାରୁ ଅନ୍ନ, ବସ୍ତ୍ର ଓ ବେତନ ପାଉଥିଲେ। କୃଷକମାନେ ପରିଶ୍ରମୀ ଏବଂ ସାଧୁ ପ୍ରକୃତିର ଥିଲେ, ୟାର ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସୈନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉନଥିଲା କେଉଁଠି, ସେତେବେଳେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲେ। ବିରାଟ ରାଜା ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି, ବିରାଟ ରାଜା ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ 100 ମାଣ ଲେଖାଏଁ ଜମି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ କେମିତି ଭଲରେ ରହିବେ, ଚାଷବାସ କରି ଚଳିବେ ସେଥିପାଇଁ। ତାପରେ ରାଜାମାନେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ କର ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଏହି କର 8 ଭାଗ 12 ଭାଗ ଏମିତି ନେଉଥିଲେ ସେମାନେ। ବାଟିକ ଜମିରୁ 4 ପଟୁ ସଂଜ୍ଞା ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ, ସେତେବେଳେ କେମିତି ସେ ଚଳେଇବେ ରାଜ୍ୟକୁ ତାର ଉପଦେଶ ଦେବା ଛଳରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ବାଟିକ ଜମିରୁ 4 ପଟୁ ସଂଜ୍ଞା ଗ୍ରହଣ କରିବୁ, ମାନେ କର। ଏଭଳି କୃଷି ଓ କୃଷକର ବହୁତ ଚିତ୍ର ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଉଦ୍ଯୋଗ ପର୍ବରେ ବାବନାଭୂତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଶାରଳା ଦାସ। ଏବଂ କୃଷିର ଯେଉଁ ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକ ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ କ'ଣ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା, ଚାଷ କେଉଁଥିରେ ହେଉଥିଲା, କେମିତି ଜମି ମାପ କରାଯାଉଥିଲା, ଚାଷୀମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ, ଜଳସେଚନ ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ନ ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା, ତା'ର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଅଛି। ଥରେ ବର୍ଷା ନ ହେବାରୁ ରାଜା ଲୋମପାଦ ନଦୀରୁ ନାଳ ଖୋଳାଇ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମହାଭାରତର ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଶାରଳା ଦାସ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ରାଜା କେମିତି ନାଳ ଖୋଳାଇଥିଲେ ନଦୀରୁ। ଗୋଚର ଭୂମି ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଜମିକୁ ଚାଷ ନ କରିବା ପାଇଁ ଭୀଷ୍ମ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ କୃଷି ବିଷୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବର୍ଣ୍ଣନା ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ରହିଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ଶିକ୍ଷା। ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିଲା ଆମେ ଦେଖିବା। ସେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଗଣେଶ ଓ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାହେଉଥିଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ବଳରାମ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟରେ କେମିତି ସିଦ୍ଧିରସ୍ତୁ ଲେଖି ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ତା ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା, ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା, ଗାନ୍ଧର୍ବ ଶିକ୍ଷା, ପାଠଶାଳା, ଶିକ୍ଷକ, ଛାତ୍ର, ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ଶିକ୍ଷା ଲାଭ, ଅଧ୍ୟୟନର ପରିସର, ପରୀକ୍ଷା ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି।
ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବାଲ୍ୟ ସମୟରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ପଣ୍ଡୁ ବ୍ୟାସଙ୍କ କୋଳରେ ବସିକି ସଞ୍ଜୟଙ୍କଠାରେ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାଳପତ୍ର ଲେଖନୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେତେବେଳେ ଲେଖା ହେଉଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ଭୂମିରେ ମଧ୍ୟ ଲିପା ହେଇଥିବା ଭୂମିରେ ଖଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଉଥିଲା। ଛାତ୍ରମାନେ ଆବୃତ୍ତି କରୁଥିଲେ। ପୂର୍ବାହ୍ନ ଏବଂ ଅପରାହ୍ନ ଦୁଇଟା ଭାଗରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ଓ ରାତ୍ରରେ ଶେଷ ସମୟରେ ଅଧ୍ୟାପନା କରାଯାଉନଥିଲା। ଗୁରୁବାର ଦିନ ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ ରହୁଥିଲା। ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଯେମିତିକି ପରଶୁରାମ ଦ୍ରୋଣଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ପରୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲେ। କୌଣସି ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଉଛେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଅକ୍ଷର ଶିକ୍ଷା, ମାତ୍ରା ବ୍ୟବହାର, ପଣିକିଆ, ମିଶାଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତାପରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରେ ରହୁଥିଲା, ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାରେ ରହୁଥିଲା ପଣିକିଆ, ମିଶାଣ, ଫେଡ଼ାଣ, ତାଳପତ୍ର, ଶ୍ଲୋକ ଏଗୁଡ଼ିକ ଅଭ୍ୟାସ ଆଉ ଶିଖିବା। କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରେ ରହୁଥିଲା ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟା, ତନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା, ଶାସ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା, ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର, କାମଶାସ୍ତ୍ର ଏଗୁଡ଼ିକ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ବଳରାମ ସନ୍ଦୀପନୀଙ୍କ ମଠରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିବା ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ସେଠି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ନୃତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, ଚିକିତ୍ସା ବିଦ୍ୟା, ପୁରାଣ ପାଠ, ଚିତ୍ରାଙ୍କନ, ବୈଦିକ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଖଡ଼ାଘର ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ରାଜାମାନେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଋଷିମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣାର ପରମ୍ପରା ଥିଲା ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ପରମ୍ପରା। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୁରୁଙ୍କର ବନ୍ଦନା ବା ପୂଜା କରାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଉତ୍ତମ ଗୁରୁଙ୍କର ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ କ୍ଷତ୍ରିୟଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଜାତିର ଲୋକମାନେ କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିଲେ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ଜ୍ଞାନୀ ଆଉ ପଣ୍ଡିତ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସମାଜରେ ଏକ ପବିତ୍ର ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ନାରୀ। ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ନାରୀର ସ୍ଥାନ ଥିଲା ଉଚ୍ଚରେ। ଗୋଟିଏ ନାରୀ ହେଉଛି ଦୟା, ତ୍ୟାଗ, ବାତ୍ସଲ୍ୟ, କ୍ଷମା, ପ୍ରତିଭକ୍ତି, ସାହସୀ, ମିଷ୍ଟଭାଷୀ, ନାନା ଅଳଙ୍କାରରେ ଭୂଷିତା ଏବଂ ସେ ସର୍ବସହ ମଧ୍ୟ। ପରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନାରୀର ଭୂମିକା ରହୁଥିଲା। ନାରୀ ସେଥିପାଇଁ ଗୃହମାନଙ୍କରେ ବା ସମାଜରେ ନାରୀର ସ୍ଥାନ ଥିଲା ଉଚ୍ଚରେ। ନାରୀ ହସ୍ତରେ ଘରର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଅର୍ପଣ କରାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ବିବାହ ପରେ ପୁତ୍ରବଧୂ ଉପରେ ଗୃହର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଶାରଳା ଦାସ ମହାଭାରତରେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ବିଦାୟ ବେଳେ ତାଙ୍କ ମାତା, ଶାଶୁ, ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ କିଭଳି ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ନଣନ୍ଦ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପୋଷଣ କରିବା ସତ୍ୟଭାମା ଏବଂ ରେବତୀ ଚରିତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼େ। ସପତ୍ନୀ କଳହ ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟ ମହାଭାରତରେ ରହିଛି। ଦ୍ରୌପଦୀ ଆଉ ହିଡ଼ିମ୍ବିକା ଯେଉଁ କଳି କରିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ନାରୀ ଭଳି। କୁନ୍ତୀ ଆଉ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ କଳହ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପ୍ରତିଦିନର ଘଟଣା ଆମକୁ ଲାଗେ, ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘଟୁଥିବା ପ୍ରତିଦିନର ଘଟଣା। ଗାନ୍ଧାରୀ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ଭାନୁମତୀ ଓ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ କେମିତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁଦେଶ୍ନା ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଆଉ ନାରୀମାନେ କେମିତି ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା, ରାଜନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହୁଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ନାରୀମାନଙ୍କର ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ଓ ନୃତ୍ୟ, ଚିତ୍ରାଙ୍କନରେ ପାରଙ୍ଗମ ଥିବେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ବିବାହ ମାନେ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସମାଜରେ ଏକପତ୍ନୀ, ବହୁପତ୍ନୀ ତାପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ତାପରେ ସତୀଦାହ, ପରଦା ପ୍ରଥା, ବିଧବା ପ୍ରଥା ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ସବୁଠାରୁ ସମାଜର ଘୃଣ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଚାଲିଥିଲା। ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ଦ୍ରୌପଦୀ ସହିତ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ରାଜା ଯଯାତିଙ୍କର 9 ଗୋଟି ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଆଉ କୌଶିକ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସ୍ୱାମୀ ସହ ବିଦଗ୍ଧ ହୋଇଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ବିଧବା ପୁନର୍ବିବାହ ପ୍ରଥା ତାର ପ୍ରଚଳନ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ପତି ନିର୍ବାଚନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ନଥିବା, ଯେମିତିକି ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ, ସୁଭଦ୍ରା, ହାରାବତୀ, ନୀଳେନ୍ଦ୍ରୀ ଆଦି ଚରିତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ଯୌତୁକ ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳନ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦ୍ରୁପଦ ରାଜା ବିବାହ ସମୟରେ 1 ଲକ୍ଷ କୋଇଲିଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଯୌତୁକ ଆକାରରେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ସହିତ। ଏଇଟା ରାଜ ପରିବାରର ଗୋଟେ ପ୍ରଚଳିତ ପ୍ରଥା ଥିଲା, ଦିଆଯାଉଥିଲା।
ସେମିତି ତାପରେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ତାପରେ କନ୍ୟାମାନଙ୍କର ଆଦର ସମାଜରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଥିଲା। ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଦେବୀ ତୁଲ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେମାନେ ସମାଜର ଗୋଟେ ବଳିଷ୍ଠ ଅଙ୍ଗ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ନାରୀର ଭୂମିକାକୁ ସମ୍ମାନଜନକ ଆସନରେ ଆସୀନ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ନାରୀ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ଗୁଣାବଳୀରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା କଥା ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଶାରଳା ଦାସ ତାଙ୍କ ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ। ଅନେକ ନାରୀ ଚରିତ୍ର ମହନୀୟ ନାରୀ ଚରିତ୍ରର ବର୍ଣ୍ଣନା ତାଙ୍କ ରଚନାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ଟି ଏତିକିରେ ଥାଉ। ଅବଶିଷ୍ଟ ଆନ୍ସର ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିବା। ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟାୟନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ସେୟାର କର। ଯେତେ ଅଧିକା ସେୟାର କରିବ ସେତେ ଭଲ। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଅଛ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ।